إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم صحابة رسول الله الذين شهد لهم الرسول بالخيرية، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله، أتعلمون أنه قد يكون للإنسان إيمان ومع ذلك هو كافر؟ نعم، إذا كان يؤمن ببعض الوحي ويكفر ببعضه، لأن الإيمان مختلط بكفر لا ينفع صاحبه. قال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. عباد الله، أتعلمون أن الإنسان قد يخلص عبادة لله وحده ومع ذلك هو كافر؟ نعم، إذا كان يخلص عبادة لله ويشرك معه في أخرى. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عباد الله، لا تذبحوا لله سبحانه في عيد الأضحى أو في العقيقة أو في الحج، ومع ذلك تذبحون عيدا للجن وللقمامة. أتعلمون عباد الله أن الإنسان قد يصلي لله ومع ذلك هو كافر؟ نعم، إذا كان يصلي لله ويشرك به في صلاة لغيره. قال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وكذلك يزكي إنسان ومع ذلك هو كافر إذا كان ذلك مختلطا بالشرك. قال سبحانه: وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يا عبد الله، لا تكن من الذين ينفقون لله وينفقون كذلك للكهنة
والسحر والمشعوذين وللدعم في غوان. أتعلمون أن قريشا كانت تصوم وتحج ومع ذلك كانوا كافرين؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يشركون في عبادة ربهم جل شأنه. رواه مسلم في صحيحه عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم العاشوراء في جاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فقال عليه الصلاة والسلام: ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. عباد الله، إن المعاملة الحسنة وحسن الخلق لا ينفع صاحبه بدون توحيد ولا إيمان صحيح. رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذلك نافع؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لو كان نسب الإنسان ينفعه يوم القيامة بدون توحيد ولا إيمان صحيح لكان نسب محمد صلى الله عليه وسلم نفع أبا طالب عمه وإبراهيم أباه آزرا. رواه البخاري في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، هل تنفع أبا طالب بشيء؟ إنه كان يحوتك ويغضب لك. قال: نعم، إنه في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وروى البخاري أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قطرة وغبرة، فقال: ألم أقل لك ألا تعصيني؟ قال: اليوم لا أعصي. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي العبعث؟ فيقول رب جل شأنه: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجلي؟ فينظر فإذا هو بذبح ملتتخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. عباد الله، اتقوا الله وراجعوا إيمانكم بتعلمه، واحرصوا على أن يكون توحيدكم صحيحا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Allah, Seigneur du monde. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur son noble serviteur, le sceau des prophètes, notre messager Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que sur tous les membres de sa famille qui l'ont suivi sur ce chemin de droiture qui est l'islam et la sunna, et tous ses compagnons sans exception, qui l'ont soutenu afin de bien mener sa mission, et après lui se sont levés pour propager ses missions au monde entier. Que la paix et le salut d'Allah soient sur eux et sur tous ceux qui vont emprunter leur pas, et qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Ô fidèles en Allah, je vous conseille ainsi que moi-même la crainte d'Allah, de se cramponner sur le livre d'Allah qui est le Coran et l'enseignement du prophète qui est la sunna et l'hadith, selon la compréhension et la mise en pratique de nos prédécesseurs pieux, qui le prophète alayhi salatu wassalam a fait un bon témoignage à leur égard en disant: les meilleurs des gens de ma communauté sont ceux qui ont cru à mon époque, à savoir les compagnons, puis l'époque suivante les tabi'in, puis l'époque suivante les tabi'in.
Oh serviteur d'Allah, savez-vous que quelqu'un peut avoir la foi et malgré tout cela, il est toujours mécréant? Oui. Si tu crois une partie du livre et tu rejettes une autre partie, tu n'es pas croyant, tu es un mécréant. Parce que la croyance mélangée, polluée de la mécréance ne servira à rien à son auteur. La croyance partielle ne sert à rien. Allah veut de nous une croyance générale sur les principes religieux. Allah dit, allez-vous croire une partie du livre et me croire une autre partie? Quiconque se comporte comme tel, il sera humilié dans ce bas monde. Et le jour de la rétribution, il sera jeté dans le feu. Allah dit, il n'est pas inconscient de tout ce que vous faites. Allah menace cela de les jeter dans l'enfer. Alors qu'ils ont une croyance. Mais c'est quel genre de croyance? Parce que c'est une croyance partielle. Toi qui crois à la prière, l'obligation de la prière, l'obligation du jeûne, mais lorsqu'on te parle du châtiment ou bien du délice de la tombe, lorsqu'on te parle du châtiment de Yom Kiyama, tu dis si c'est comme ça, c'est que ça sera grave. Donc tu n'as pas cru, tu doutes encore en disant si tu crois une partie et tu me crois une autre partie. Oh fidèle en Allah, savez-vous que quelqu'un peut vouer une adoration sincère pour Allah, mais avec tout cela il est mécréant? Oui. Si une adoration tu fous pour Allah seul, et on te trouve dans une autre adoration, tu donnes un associé d'Allah là-bas, tu es un kafir, tu es un mouchrik. Parce que ça va annuler la première adoration que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran en parlant de ces mouchriquins? Allah dit lorsqu'ils sont embarqués dans le bateau, et lorsque le bateau menace de chavirer, ils vouent un culte exclusif à Allah. Mais le moment là, ils sont les monothéistes. Le moment là, ils adorent Allah seul. Allah dit, lorsque Allah les sauve jusqu'à la terre ferme, ils retournent encore à leur association. Ils tombent encore dans le shirk. Leur première adoration sincère pour Allah ne sert à rien. Parce qu'ils ont fini par donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, serviteur d'Allah, n'immolez pas pour Allah le jour de la fête des sacrifices, le 7e jour de la naissance de vos enfants, à la Mecque pour ceux qui voyaient pour le pèlerinage. Et c'est toujours toi qui égorge encore pour les djinns. C'est toujours toi qui égorge encore pour le Koumoum ou le jour du Mouan. Crois-tu que tu vas adorer Allah et à un moment tu adores autre chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Sache alors que Allah n'accepte jamais ce genre d'adoration. Serviteur d'Allah, savez-vous que quelqu'un peut prier pour Allah, mais malgré cela il est kafir? Oui, si tu pries pour Allah, et à un moment tu pries encore pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ta prière pour Allah ne te sert à rien. Savez-vous que les chayatines ont aussi leur prière qu'ils ont légiféré à leurs alliés? Et ces mêmes alliés sont parfois même les imams de certaines mosquées, parfois même les imams de Juma dans certaines mosquées. Ils prient pour Allah dans la mosquée. Et chez lui, il prie encore pour Shaitan. Ta prière pour Allah ne sert à rien. Parce que ces mouchriquins d'avant la prière, Allah dit leur prière autour de la maison. Ça veut dire autour de la Kaaba. Ça veut dire prière n'était que applaudissements et sifflements. Allah dit, je vais le punir à cause de leur mécréance. Mais alors qu'ils priaient, Allah les fait encore des mécréants. Parce que dans leur prière, ils associent Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, quelqu'un peut sortir la zakat, même pour Allah. Mais il finance encore le shirk, la mécréance. C'est que sa zakat pour Allah ne sert à rien. Regardez l'histoire de ces mouchriquins. Ils donnaient la zakat. Allah dit, ils ont donné pour Allah une quota de la semence et des bétail. C'est sur ce que Allah lui-même a créé. Et Allah a créé sa chose, la récolte, le bétail, et il vient, il donne la quota d'Allah. Il dit ça c'est pour Allah, selon leurs prétentions, et ça c'est pour nos idoles. Ils ont partagé, ça c'est la zakat. Ils donnaient la zakat pour Allah, et ils donnaient encore la zakat pour leurs idoles. Malgré ces shirk, ils font encore l'injustice dans le shirk.
la quote qu'ils ont réservée pour Allah comme bétail, si le mouton fuit de leur quote et rejoint le terre de leurs idoles, ils laissent en disant que non, Allah n'a pas besoin. Mais si le mouton sort du tas des idoles et rejoint la quote d'Allah, il vient encore récupérer pour amener là-bas. L'injustice dans l'association. Allah dit ça, quel mauvais jugement. Vous avez partagé, vous avez déjà fait le chiffre, vous avez donné pour moi, et même dans ma part, vous faites encore l'injustice. Quelle injustice? Oh frère dans l'islam, ne sois pas celui qui finance l'islam, qui finance la dawa, qui fait la sadaka dans le mosquée, et c'est toujours toi qui finances les charlatans. C'est toujours même toi là qui finance les magiciens. C'est toujours même toi là qui finance le Ngouan qui est la fête païenne. Tu joues finalement à quoi? Tu avais Allah ou bien tu avais les idoles? Sachez, chers fidèles en Allah, le bon comportement, traiter les gens de la bonne manière, de la bonne façon, c'est une bonne chose. Mais là, ça ne sert à rien. Tant qu'il n'y a pas la foi authentique accompagnée, tant qu'il n'y a pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui accompagne cela. Aïcha radiallahu anha dit, j'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ibn Jud'an était un membre de sa famille paternelle, qui était généreux le temps du paganisme, avant l'arrivée de l'islam. Il respectait les liens de famille, il nourrissait les pauvres, il avait le bon comportement. Aïcha dit, j'ai demandé au prophète, est-ce que ce bon comportement va l'aider, va le faire profiter le jour de Qiyamah? Le prophète dit jamais. Il n'a jamais dit un jour, Allah, exprime mes péchés le jour de la rétribution. Ça veut dire qu'il n'a jamais cru en Allah et il n'a jamais cru au jour dernier. Ce bon comportement ne sert à rien. Ou alors, ce prédicateur qui dit toujours, non, ne prêchez pas le tawhid, ne prêchez pas le shirk, vous allez diviser les gens. Parlez du bon comportement. Mais le bon comportement sans tawhid ne sert à rien, cher prédicateur. Commencez par le commencement. Chers fidèles en Allah, savez-vous que les Qurayshites, les mécréants que vous savez là, que le Coran nous a parlé de maintes de fois, ils jeûnaient, ils faisaient le pèlerinage, mais malgré tout cela, ça ne leur a pas profité. Aïcha radiallahu anha dit, les Qurayshites avant l'arrivée de l'islam en Arabie, ils jeûnaient à Ashura. Ils jeûnaient, mais jusqu'à là on était toujours des mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le tawhid, l'unicité d'Allah. Parce qu'ils étaient plongés dans la mécréance et l'association. Aïcha dit, ils jeûnaient. Et Anas ibn Malik dit, ils faisaient même le pèlerinage. Oui, les Arabes avant l'islam faisaient le pèlerinage laissé par Ibrahim, même comme leur pèlerinage était mélangé du shirk. Un jour, lorsqu'ils sont en train de faire la tawaf autour de la Kaaba, voilà comment ils faisaient leur labbaika. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik. Lorsqu'ils sont arrivés ici, labbaika la sharika lak, le prophète était à côté, il a dit, Wailakum kad malheur à vous. Restez seulement là, n'ajoutez plus. Limitez-vous sur cette expression, parce que labbaika la sharika lak, c'est le tawhid. Nous répondons présent, oh Allah, tu n'as point d'associé. Le prophète dit, limitez-vous là-bas, malheur à vous, n'ajoutez plus. Mais malgré cela, ils ajoutaient, Illa sharikan laka tamlikuhu wa ma malak. Oh Allah, tu n'as point d'associé, sauf l'associé qui t'appartient, et tout ce qui l'appartient t'appartient aussi. Voilà le rôle du prédicateur. Le prophète est allé là pour les interdire ce qu'ils font. Pas pour aller là-bas parler d'une autre chose. Tu arrives dans un endroit en disant que je suis allé pour interdire. On te donne la parole, tu commences à raconter l'histoire qui n'a rien à voir avec le sujet sur les domaines. Et tu dis c'est la stratégie. Et le hikmah, c'est la hikmah. Ça c'est quand il y a le hikmah. Voilà le prophète, devant le shirk, il a interdit le shirk directement. Il faisait le pèlerinage. Mais le pèlerin était mélangé du shirk. Oh fils d'Adam, Wallahi, si un lien de famille pouvait aider quelqu'un Yom Qiyamah, sans tawhid, sans l'unicité d'Allah, sans la foi authentique, la relation familiale entre le prophète et son oncle Abu Talib devait l'aider Yom Qiyamah. La relation entre Ibrahim et son père Azar devait l'aider Yom Qiyamah. Abbas ibn Abdul Muttalib, qui est l'oncle paternel du prophète, il dit, oh messager d'Allah, vas-tu soutenir, vas-tu faire quelque chose à Yom Qiyamah pour Abu Talib? Mais il t'avait protégé contre les associateurs, contre les mécréants. Il s'est fâché pour toi. Et c'était vrai.
Il était comme bouclier pour le prophète. Pour atteindre le prophète à son vivant, c'était difficile. Si on mettait le prophète en colère, lui aussi il est en colère. Mais malgré cela, il n'était pas musulman. Vas-tu l'aider? Le prophète dit oui. On va seulement placer une braise de feu sous sa cheville. Et ça va faire bouillir son cerveau à jamais. Et il va croire qu'il est le plus châtié de l'enfer. Alors qu'il est le moins châtié de l'enfer. Le prophète dit, si ce n'était pas moi, il devait être au fin fond de l'enfer. Malgré sa relation avec le prophète, malgré son effort dans l'islam, et il est mort mécréant, la relation ne va pas le sortir catégoriquement de l'enfer. Il sera tué dans l'enfer. Ibrahim alayhi salam, le prophète dit, Ibrahim va rencontrer son père Azar Yom Kiyama. Il va dire, oh, n'est-ce pas? Et son visage sera couvert de l'obscurité et de la poussière. Ibrahim va dire à son père, n'est-ce pas, je t'avais dit de ne pas me désobéir? Son père va lui dire, aujourd'hui, je ne te désobéis point. À quelle heure? Yom Kiyama, c'est le jour de la rétribution, ce n'est pas le jour de la foi. Puisque tout le monde va croire, il y a l'enfer devant, il y a le paradis devant, il y a les anges devant, il y a le pont devant, mais tu vas encore me croire pourquoi? Tout le monde sera croyant le jour-là. Son père va dire, aujourd'hui je te suis, je t'obéis. Ibrahim va essayer l'impossible. Ibrahim alayhi salam dit, le prophète va se tourner vers Allah en disant, oh mon Seigneur, tu m'avais promis de ne pas m'humilier le jour de la rétribution. Quelle humiliation pour un père loin de son fils. Ça veut dire un père dans l'enfer et le fils au paradis. Qu'est-ce que Allah va dire? Inna Allah, inni haramtul jannata ala al-kafirin. J'ai interdit l'accès du paradis aux mécréants. Ça c'est au père d'Ibrahim. C'est toi alors? Si c'est ton fils alors? Si c'est ton frère alors? C'est non parce que tu es prédicateur, tu as assis le lait, ta famille est déjà assurée pour aller au paradis. Voilà le père d'Ibrahim. Et Ibrahim a même prêté, ça ne va pas marcher. Le prophète dit, après on va interpeller Ibrahim en disant, regarde en dessous de toi. Lorsque Ibrahim tourne la tête, il voit qu'on est en train d'attacher son père comme un mouton. Et on finit par le balancer dans l'enfer. Oh fidèle en Allah. Craignez Allah. Révisez votre croyance avec l'apprentissage. Ayez le souci d'avoir l'unicité d'Allah authentique et sincère afin de mourir musulman, qu'Allah nous dit et qu'Allah nous pardonne. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد يقول قائل أليست هذه الآيات والأحاديث في الكفار والمشركين ونحن المسلمون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ نقول نعم، قول صحيح، ونسأل الله أن يحيينا المسلمين وأن يتوفانا المسلمين وأن يلحقنا بالصالحين بعد الممات. ولكن اعلموا عباد الله أن الله يريد منا أن ندخل في الإسلام دخولا شموليا. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبعد دخولنا في الإسلام كافة لا بد من الحرص على أن نموت المسلمين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et le salut d'Allah soient sur notre prophète. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah.
Il est l'unique dans sa divinité. Il est l'unique dans sa seigneurie. Il est l'unique dans ses noms et attributs. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Quelqu'un peut dire, n'est-ce pas tous ces versets récités par l'imam, tous ces hadiths évoqués par l'imam étaient concernés les mouchriquins, concernés les kuffars, alors que nous sommes les musulmans qui ont témoigné qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Nous sommes les musulmans qui ont témoigné que Mohammed est le messager d'Allah. Pourquoi encore? Qu'est-ce que ces versets, ces hadiths nous concernent alors que nous sommes déjà des musulmans? Nous disons d'abord c'est une vraie parole. Et nous implorons Allah qui nous fasse vivre ces musulmans-là, qui nous fasse mourir musulmans et qui nous ressuscite après notre mort avec les pieux. Mais il y a un grand mais. Sachez fidèles à Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous musulmans-là, qu'on entre dans l'islam entièrement. Ne te fie pas d'être musulman un pied dedans, un pied dehors. Tu avais les musulmans, tu avais les mouchriquins, tu avais les musulmans, tu avais le kuffar. Mais jusqu'à là, nous sommes musulmans. Oui, alhamdulillah, tu es musulman. Mais il y a des choses qu'on te demande de faire. Allah veut que nous musulmans, nous entrions dans cet islam entièrement. Oh, vous qui avez cru, dit Allah, entrez dans l'islam totalement. Ne suivez plus les pas du diable, car le diable est pour vous un ennemi déclaré. Et même si on entre dans l'islam entièrement et intégralement, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir un souci de rester encore à l'intérieur de cet islam sans sortir jusqu'à la mort. Voilà trois choses. Tu dois être musulman. Être musulman, ça ne suffit pas. Tu dois entrer entièrement dans l'islam. Entrer entièrement dans l'islam, ça ne suffit pas. Tu dois aussi faire tes gardes pour ne plus ressortir. Parce que quelqu'un peut être musulman au début, et bien après, il ne l'est plus. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, oh vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint. N'acceptez de mourir qu'en pleine soumission. Regardez le début du verset. Allah dit, oh vous qui avez cru. Et la fin du verset, n'acceptez de mourir qu'en pleine soumission. Ça veut dire que tu peux être au début un croyant, mais en mourant, tu n'es plus soumis. En commettant un acte qui sort quelqu'un de l'islam, en prononçant une parole qui sort quelqu'un de l'islam, en ayant une conception dans le cœur qui sort quelqu'un de l'islam. Peut-être qu'il y a certains visuels qui ne savent même pas ce qu'on est en train de parler là. Donc il y a les actes qui sortent quelqu'un de l'islam. Si tu es encore là pour poser ce genre de questions, pose plutôt la question, je suis encore musulman. Mais parce que s'il y a les actes qui sortent quelqu'un de l'islam, les paroles qui sortent quelqu'un de la conception qui sortent quelqu'un de toi, tu ne connais pas. Tu es encore musulman là, frère, c'est moi maintenant qui te pose la question. Et si tu ne connais pas, cherche à le connaître dès aujourd'hui. Quand tu entres dans l'islam, il faut maintenir la garde et de mourir musulman. Allah dit, ceux-là, ces mécréants, ils ne cesseront pas de vous combattre afin de vous pousser d'abandonner votre religion. Ce verset-là s'adresse aux kuffars, ça s'adresse encore aux mouchriquins, ça s'adresse maintenant à vous, que ces mouchriquins, ces mécréants vont vous combattre. Ils vont faire tout leur effort pour faire sortir de l'islam s'ils ont cette possibilité-là. Et là passe à la menace. C'est lui qui abandonne sa religion parmi vous, les musulmans, parmi vous, les croyants, et il meurt étant mécréant. C'est lui qui abandonne l'islam et meurt étant mécréant. Allah dit, ceux-là verront leurs œuvres vaines dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le jour de Qiyamah, ils seront éternels dans l'enfer. Il était musulman, mais Allah dit, il est mort étant mécréant. Chers fidèles à Allah, c'est un bienfait d'être musulman. Soyons reconnaissants envers Allah. Pas comment? En lui versant de l'argent, en lui donnant de la nourriture là, en apprenant cet islam-là, pratiquer cet islam-là comme il le faut. L'islam n'est pas un simple nom, une simple prière, un simple jeûne, le mois de Ramadan. Il y a une base qui maintient quelqu'un dans l'islam, et c'est de cette base que le prophète a fait 10 ans à la Mecque, sans prière ni jeûne, pour mettre la fondation. Quand une maison avec une fondation mal construite, c'est une maison vouée à la destruction.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا المسلمين وتوفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الخير كله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك. اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والبدعة والمبتدعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.